teachers for our education system. Доброго дня всім. Нашого презентера звуть Ембер Бішоп. Вона займається наймом вчителів в англофонній системі в Нью Брансвіку. Because we know that there are so many highly educated Ukrainians moving to our area of the province, we thought it would be a good idea to share with you the process to become a teacher in New Brunswick if you're interested in that line of work. Через те, що ми знаємо, що дуже багато освічених вчителів і взагалі людей приїжджають до Нью Брансвіку, ми подумали, що буде дуже корисно показати вам, як працює цей процес, як стати вчителем в Нью Брансвіку. Okay, yep, so here we are. So I'm going to talk to you today about 3 different aspects of education. I'm going to share with you how to become a certified teacher in New Brunswick, how to apply to be a teacher in New Brunswick, and just share a little bit of information about the inclusive system that we work in. Сьогодні я вам розкажу про 3 аспекти, як працює освіта в Нью Брансвіку. Перший – це як стати сертифікованим вчителем в Нью Брансвіку. Другий – як податися на роботу вчителем в Нью Брансвіку. І третій – трошки вона розкаже про інклюзію в школах Нью Брансвіку. So certification is the #1 thing that you have to have in order to become a teacher. And then, of course, once you're certified, you can begin the process of seeking employment. Перше, про що нам треба поговорити, і що є дуже важливим, це сертифікація. В Нью Брансвіку дуже треба бути сертифікованим, і як тільки ви отримаєте сертифікацію, треба подаватися на роботу, подавати свою заявку на роботу. The first thing you need to have in order to become a teacher in New Brunswick is you must have either Canadian citizenship, permanent residency, or a valid Canadian work visa. Перше, що потрібно для того, щоб стати тут вчителем, треба мати або громадянство, або статус постійного резидента, або дійсний дозвіл на роботу в Нью Брансвіку. Secondly, you have to have the pedagogy that is recognized by our branch of teacher certification to become a qualified teacher. По-друге, ви маєте мати педагогічну освіту, яку буде визнавати Нью Брансвік. Quite often, when people come to New Brunswick, they will have a lot of experience in education, and they may have studied education, but they may not have the degree that we require for you to become a citizen, a teacher here in New Brunswick. Дуже часто люди мають досвід вчителювання і вважають, що вони мають правильну освіту, але коли місцевий департамент освіти дивиться на їхні дипломи, він не бачить того саме освіти вчителя, там має бути прямо слово «вчитель» для того, щоб розпочинати тут цей процес. I recognize that many of you on this call may have an extensive amount of experience teaching in your own country, but regrettably, where we're at right now, not all programs are recognized, and we are working to correct that, but it will take us a bit of time. Вона розуміє, що багато з вас мають дуже багато досвіду вчителювання в Україні, але через те, що він може не співпадати з тим, що тут, вони теж цю проблему зараз бачать, бо дуже багато людей звертаються і думають, що вони кваліфіковані, а вони не кваліфіковані, то вони працюють над тим, щоб визнавати, можливо, якісь більшу кількість дипломів, видів дипломів. I have a link here on this page here that you would need to go to this link, and you would need to fill out this piece of paper to begin your process to become certified in New Brunswick. So if you think at all that you may have the qualifications, I would recommend that you fill out this form, and then we will be in touch with you to tell you whether you qualify or not. Нижче вона показує, що є посилання на форму, яку треба заповнити для того, щоб взагалі розпочати процес. Вам треба її заповнити, і вони її отримають і зв'яжуться з вами, якщо з вашим дипломом все гаразд, і можна йти далі. There was a question in the chat, Katerina, did you want me to address that or?
If you'd like, but we've told everyone that we're going to do it after the presentation. Okay, thanks. Okay, in New Brunswick, we have 7 different school districts. 4 are Anglophone and 3 are Francophone. В Нью-Брансвіку є 7 різних шкільних округів, 4 з них англофонні і 3 франкофонні. If you do not speak French, then you cannot work in the Francophone sector. Якщо ви не розмовляєте французькою, то ви не зможете працювати в франкофонному секторі. I have all the links for all the websites for each district in this PowerPoint. Після презентації я всім розішлю цей PowerPoint, в ньому активні посилання, і на кожен з цих округів, districts, це називається, тут буде посилання на кожен з них. These links will take you to the page to apply for the jobs once you have your permit to teach in New Brunswick. Як тільки ви отримаєте вже свій місцевий сертифікат, тобто дозвіл на роботу вчителем тут в Нью Брансвіку, ви по цих посиланнях ви зможете розпочати процес подання на роботу. Тобто там буде вся інформація, як це робити. When you become a teacher in New Brunswick, one of the first requirements that we ask of you is to have completed a criminal record vulnerable sector check. You can complete this at your local police station or RCMP office. Перша з речей, яку треба буде зробити, це пройти перевірку на кримінальне минуле, саме на вразливий сектор. Тобто це не загальна кримінальна перевірка, а дуже специфічна для роботи з дітьми. І це можна зробити або в відділі поліції. Тут вони в різних регіонах різні. У нас, наприклад, в Монктоні це RCMP, а наскільки я розумію, у Фредеріктоні воно називається трохи по-іншому, але в будь-якому разі це буде відділ місцевої поліції. We also understand that a lot of newcomers who come to Canada may not have their documents with them because they had to leave their country under duress. If you are a teacher here, if you're a teacher from the Ukraine and you're living here and you don't have your documents, we can accept what is called a letter of professional standing. Вони розуміють, що через війну, можливо, не всі з вас мають всі документи, які потрібні, тобто ваші дипломи і так далі. В такому випадку вони вирішили, що вони можуть приймати такий лист, який називається лист про вашу професійну, не знаю навіть, як це сказати. Тобто про те, що у вас дійсні всі ці дипломи, у вас них не забирали. Тобто не було ніякої причини у уряду України забрати у вас диплом. Не було ніякого криміналу або інших якихось випадків. Тут це має назву Letter of Professional Standing, тобто лист про те, що у вас дійсні всі дипломи. It's my understanding that there are still areas in the Ukraine that you can get this letter of professional standing. And once you have that, and Katerina, you probably know more about where they can obtain it than I do. But once you have that, that can replace some of the other required documents. Наскільки вона розуміє і чула, то в деяких регіонах, мабуть, я думаю, в більшості регіонів все ще його достатньо легко отримати, цей лист. І від уряду України, тому вони готові приймати його взамін якихось інших документів, яких у вас не буде вистачати, можливо. Again, I've placed in the PowerPoint the link that you need to obtain all the forms that you need to fill out, and there are a lot of forms. I'm sorry. Вона поставила тут посилання на всі форми, які вам треба буде заповнити, і вона заздалегідь вибачається, тому що форм дуже багато. Another thing that we require when you become a teacher in the New Brunswick education system is the completion of a 701 policy. І ще одною вимогою є заповнення такого документу, такої форми, яка називається Policy 701. This policy outlines the expected behavior that we have for teachers. In New Brunswick, for example, we wouldn't yell at a child, we would never hit a child, we would never insult a child,
And so this policy outlines that expectation. Це форма про очікування від поведінки вчителя, тобто там буде перелічено все, що вчителю не можна робити, не можна кричати на дітей, не можна, звичайно, бити дітей і так далі. Все це буде дуже чітко прописано в цій формі, ви маєте теж її заповнити і підписати. The rationale for the policy is the first link, and then to complete the policy is the second link. За першим посиланням буде опис цієї форми і якби розказані причини, чому так є, а друге посилання буде сама форма. Your resume. So I have noticed that I get a lot of your resumes and they have beautiful pictures of you on them. However, in Canada, we don't put our picture on our resume. Що стосується резюме, оскільки вона вже їх отримує від багатьох вчителів, вона каже, що помітила, що дуже багато з вчителів виставляють дуже гарні свої фото в цих резюме, але в Канаді цього не треба робити. Взагалі, резюме має бути без фотографії. If you want to keep your picture on your resume, that's up to you. But I would recommend that you remove your picture because it's just not something that we are accustomed to. Якщо хочете, можете її там залишити, але традиційно в канадських резюме не виставляють свої фотографії. Для них це не звично. Be sure to list all of your experience that you have. Any teaching that you've done, whether regardless of the grade or the subject, be sure to share everything that you've done of your experience with regards to education. Обов'язково перечисліть весь ваш досвід вчителювання. Тобто це, якщо ви робили якісь курси, різні класи, вікові групи, будь-які спеціальні, можливо, ви розробили заняття, все, що може бути цікаве, там, інноваційне, все, будь ласка, перелічуйте, це буде на краще для вашого резюме. If you speak French, we are in great need for French teachers. So be sure to highlight that you speak French. You would need to be able to speak it, read it, and write it. Якщо ви розмовляєте французькою, обов'язково теж вкажіть це в резюме, тому що є дуже велика потреба у вчителях, які знають французьку мову, але ви маєте вільно розмовляти французькою мовою. Make sure you list all of your post-secondary education on your resume, whether it has to do with teaching or not. Обов'язково вказуйте абсолютно всю свою післяшкільну освіту в резюме, навіть якщо вона не має відношення до вчительського. Make sure that it has an updated contact information, so your email and your phone and a cell phone if you have two phone numbers, and make sure that's always up to date. Обов'язково вказуйте контактну інформацію, за якою вас можна знайти, телефон, якщо у вас є домашній, і мобільний, і обов'язково імейл, так, щоб вони могли знайти вас і звернутися до вас в разі потреби. We use email as our primary method of communication for job applications. Імейл вони використовують як головний метод комунікації для аплікантів на роботу. And then we require 2 references of professional standing and 1 of personal. We understand that this may be difficult for some of our Ukrainian friends who have come to New Brunswick, but if you do have someone that we can reach out to, either in Ukraine or someone who has moved here to Canada, it would be very helpful to have them on your resume. Вони також вимагають 3 професійних референса. Це рекомендаційні листи. 2 мають бути професійні, 1 має бути персональний, тобто це тут називається як характеристика, так? І це може бути ваша колега, наприклад. Вона може розказати, яка у вас характеристика як вчитель, як ви працюєте з дітьми і так далі. Вони розуміють, що це може бути дуже важко в умовах війни, але намагайтеся знайти таких людей, до яких вони зможуть звернутися, щоб перевірити цю інформацію.
New Brunswick is a small province with lots of rural areas in our province. Нью Брансвік – це маленька провінція з дуже багатьма заміськими районами, тобто маленькими там селищами або містечками в цій провінції. Таких маленьких містечок тут дуже багато. If you are willing and able to travel or live in the rural areas of New Brunswick, the opportunity for you to have a job in the education system is greater. Якщо ви можете їздити в такі маленькі містечка, наприклад, ті, що поряд з Монтоном, або ті, що поряд з Фредеріктоном, або живете в таких маленьких містечок, у вас є більше шансів здобути тут роботу. But we also have lots of opportunity in the city centers. It's usually just faster for you to start work in the rural areas. В більших містах також є можливості, але просто швидше взагалі все відбувається в маленьких містечках, швидше знайти роботу там. Regardless of where you live in New Brunswick, it's beautiful and the people are always very friendly. Незалежно від того, де ви живете в Нью Брансвіку, він дуже гарний і люди дуже привітні і добрі. In the rural areas of New Brunswick, you would definitely need to have a car. В заміських районах Нью Брансвіку, в маленьких містечках, вам обов'язково знадобиться машина для того, щоб пересуватися. Teachers make a very nice living in New Brunswick, and we have 4 levels of certification that will tell you how much money you make as a teacher. Вчителі в Нью Брансвіку дуже непогано заробляють, і тут є 4 рівні сертифікації, і відповідно до кожного з них в відкритому доступі, бо це урядова робота, є зарплати, тобто ви можете подивитися, скільки ви будете заробляти на тому чи іншому рівні сертифікації. A certificate 4 is for anyone who has a teacher's certificate, and the salary, depending on the years of experience, is $48,000 up to $75,000. Перша ступінь тут – це сертифікація 4-го рівня, назвемо це так. Це для тих, у кого є сертифікат вчителя місцевий, і в залежності від років досвіду у роботи в школі зарплата буде від 48 до 75 тисяч на рік. This is for someone who has done a 4-year degree program in education. Це для тих, хто для того, щоб отримати цей сертифікат вчителя, вчився 4 роки для того, щоб його отримати. A Cert 5 is for anyone who has completed a bachelor degree as well as a 1-year teaching degree. So it's 5 years of education. And depending again on your seniority, you would make between $53,000 and $82,000. Наступний – це сертифікація 5-го рівня. Це для тих, хто вчився 4 роки і провчився ще 1 рік і отримав саме бакалаврську ступінь з вчителювання. І в залежності від років досвіду зарплата може бути між 53 та 82 тисячами на рік. And then the last certification we have is a Cert 6, and this means you have an undergraduate degree, a Bachelor of Education, and a Master's degree. So Cert 5 is not a bachelor. Cert 5 is a bachelor plus an education degree. Cert 4 is a bachelor degree, and then Cert 6 has your master's. Окей. Останній – це сертифікація 6-го рівня. Це для тих, у кого є всі ці роки, про які ми говорили попередньо, плюс магістерський ступінь з вчителювання. І в залежності від років досвіду зарплата може бути від 58 до 89 тисяч на рік. The information about our collective agreement, because we are a unionized profession, can be found in this link. However, we are currently in negotiations, so it will change. Вчителі тут
належать до профспілок, це називається тут unionized. Union – це профспілка. І у них є свої статути в цій профспілці, які можна почитати, якщо перейти за посиланням нижче. І треба робити поправку на те, що зараз вони знаходяться в стані перемовин щодо нових пунктів цього статуту. Тобто може змінитися трохи інформація. The school year in New Brunswick begins at the end of August and goes until the end of June. Шкільний рік для вчителів Нью-Брансвіку починається в кінці серпня і йде до кінця червня. Teachers are paid for their days of work, but the salary is stretched over the full year period. Вчителям оплачують за день роботи, тобто за кожен робочий день, але ця зарплата розподілена на цілий рік. So teachers do not work 2 weeks over Christmas, 1 week in March, and then they don't work in the summer, but they are paid for the whole year. Тобто під час різдвяних канікул 2 тижні вчителі не працюють, під час весінніх канікул 1 тиждень і 2 місяці літа вони не працюють, але весь рік вони отримують зарплату, тому що вона так розподілена, щоб у вас не було тижнів без зарплати. We have different contracts for teachers who may not have their teaching certificate in New Brunswick. I'll stop there. Зараз вона розкаже про різні види контрактів для людей з різним бекграундом, назвемо це так, тому що у вас, наприклад, зараз немає місцевого сертифікату, але на цей випадок також є свій контракт. So with no certificate, right? With no certificate. We have the ability to work with no certificate. We have the ability to do day-to-day work with certificate. And so I'll just kind of talk about those two things. Тобто без сертифікату теж є, без сертифікату теж є якісь можливості працювати в школі. Go ahead, sorry. It's okay. If you have your New Brunswick teacher's certificate, but you do not want a full-time job or there is no full-time job in your area, you can do day-to-day supply work. Якщо у вас є вчительський місцевий сертифікат, але ви не хочете працювати повний робочий день або немає можливості працювати повний робочий день, тобто роботи навіть такої немає, то ви можете працювати по днях, тобто вчителем на замінах. If you are a certified teacher, the rate that you would get paid per day would be between $159 a day to $238 a day, again, based on years of experience. Якщо у вас є такий сертифікат місцевий і ви працюєте по днях на замінах, то ви можете, в залежності від кількості років вашого досвіду, працювати зарплата буде в день від $159 до $237 чи $8 на день. If you do not have a teaching certificate, you can work as a supply teacher in our system under what is called a local permit. Якщо у вас немає місцевого сертифікату, ви можете отримати місцевого вчительського сертифікату, ви можете отримати просто місцевий сертифікат, місцевий дозвіл на роботу, не сертифікат, місцевий дозвіл на роботу – це для тих, у кого немає сертифікату. І в такому разі зарплата буде від 123 до 202 на день, в залежності від вашого досвіду. And again, that payment per day is $123 to $200 a day. Yeah, I just said that. Sorry. If you are a supply teacher in our system, whether you're a certified supply teacher or a local permit supply teacher, you still have access to our Teachers Federation and our Teachers Association. Якщо ви працюєте вчителем на замінах, то ви маєте доступ, незалежно від того, сертифіковані ви чи маєте тільки місцевий дозвіл на роботу, маєте доступ до місцевих вчительських асоціацій. So our association supports you with professional development
And our union helps protect you while you're at work. Асоціації допомагають вам з професійним зростом, тобто курси по підвищення кваліфікації і таке інше, а профспілка допомагає. What does the union help with? Sorry. Safety at work, working conditions, contracts. А профспілки слідкують за тим, щоб ваші права не порушувалися на роботі, тобто вони слідкують за контрактами, безпекою на робочому місці і ставленням до вас і таке інше. Тобто це все профспілка робить. If you supply teach in the same job over a period of time, then the contract will become a long-term supply teacher. Якщо ви довго замінюєте іншого вчителя або там в одній тій самій установі, то ваш контракт може стати, це тут називається як довготривалим контрактом. Тобто не щоденним, не поденним, а довготривалим контрактом ви можете там прив'язатися вже саме до цієї установи. Is it for the same school or just because you're doing this job enough? Same school. It would be right? same school, same class, same group of kids, the same assignment. Тобто в одній і тій самій школі, якщо ви довго працюєте на замінах, то вони можуть дати вам довготривалий контракт на заміни. If you have a long-term supply contract, then you can also receive our insurance. Якщо ви маєте вже такий контракт, то ви можете отримувати і страхування на роботі. A local permit contract is a contract that is only offered if there is no qualified, excuse me, I'm not going to say qualified, I'm going to say uncertified teacher available to fill that job. Місцевий дозвіл можна отримати тільки в такому випадку, якщо немає у школи більш варіантів, тобто немає сертифікованих вчителів, які можуть працювати на цій роботі. Тому вони в такому випадку дозволяють працювати людям без сертифікації. Usually people who have a local permit teaching contract are people who have expertise in the skills trades area or expertise in French. Зазвичай це вчителі, типу як у нас вчителі труда, наприклад, те, що бачите на фото показано, або вчителі французької. We have needs for all teachers in our system, but specifically we need French immersion teachers, skills trades teachers, school psychologists, English as a second language teacher, music, art, and then of course we need teachers in the rural areas of the province. Зараз вона перечислила всі професії, які зараз наймають, тобто є попит на ці роботи, бо немає вчителів на ці роботи. Це поглиблене вивчення французької, вчителі, типу як у нас вчителі труда, skilled trades – це всі ось ці роботи, які можна описати, як робляться руками, тобто і столяри, і там сантехніки, все таке, це все буде skilled trades. Зараз вони шукають таких вчителів, які будуть вчителями труда, те, що в нас в Україні вчителі труда. Також шкільних психологів, англійської як другої мови, музики, ІЗО, те, що в нас ІЗО, як воно називається, я не пам'ятаю. Образотворче мистецтво, мені здається, так. І всі інші предмети, всі ці предмети також, або абсолютно всі предмети дуже потрібні в школах, в маленьких містечках. Там взагалі дуже не вистачає вчителів. Your first contract that you get when you become a teacher is called a D contract teacher. It's a complete contract. It just doesn't mean that you don't have guaranteed work every year, but you are a teacher just like everyone else. So like a year, 1 year contract. Yeah, it's hard to explain. Yeah, so it's like it could be a 6-month contract. It could be a year contract. It has all the benefits of a full contract teacher, a B contract teacher. It's just it doesn't have year-to-year job security. Does that make sense? Okay. Yeah.
Перший контракт, який ви отримаєте, буде називатися D-контракт. Це означає, що у вас не буде постійної роботи, він буде з терміном. Тобто вас можуть взяти на 6 місяців або на рік, вони можуть його поновлювати кожен раз, але цей контракт не буде гарантувати, що у вас є робоче місце на роки вперед. And a B contract teacher means that you have a secure job for until you decide to leave the profession. А контракт, який буде вже називатися B-контракт, означає якраз те, що у вас робота буде на кожен рік, але вони відрізняються тільки цим терміном. Тобто всі бенефіти, які є у B, є і у D також. But when people start to become a teacher, they get a D first, and then it generally, after a few years, it moves into a B. It would be very unusual for someone to be given a B contract. It happens, but it's very unusual. Зазвичай всі починають з D, працюють кілька років, а потім уже отримують B. Таке буває, що одразу дають B, але дуже рідко. That's a lot of information for everybody. I'll stop sharing, and then we can ask some questions if people have questions. Так, ну що, зараз будемо тоді зачитувати питання. Так, ми розпочнемо сесію питань та відповідей. Дуже дякую всім, хто вже написав ваші питання в чат. Будь ласка, пишіть їх туди і ставити. Я зараз прошу перше. Just looking at some of the questions, just interested how long will be the presentation? I'm going to read all the questions. If they're not translated, I'm going to translate them. And I'm going to translate them into Ukrainian as well for everyone to understand. So just bear with me. I have the first one. Yeah. So I'm going to read the question. Я буду читати зараз, як воно написано, а потім перекладу українською. Я напишу англійською, тому що маю специфічне питання. I researched your department website and saw the C form, so the process of applying for certification is clear. In my case, I have bachelor's degree not in education from Ukrainian uni, and then grad certificate and master in education from Australian uni. This combo was enough to teach in some countries internationally, but I'm afraid it won't qualify me for teaching in Canada. The question is, what are the options to fill in the gaps, like I never had supervised practice of teaching? Not sure I have enough hours of pedagogy. Is it possible to have a consultation before submitting all the forms? I'm afraid that I'll spend time and money on ICAS and C applications and have a simple no for an answer without any guidance on how I can achieve this. And please let me translate it into Ukrainian for the rest of the people. Ця людина пише, що вона дивилася на веб-сайт, дивилася на всі вимоги до подання на сертифікат, але не дуже ясно, що робити саме в її ситуації, оскільки з України він мені здається, це хлопець чомусь, він не має вчительського сертифікату саме в Україні, але має магістерську освіту з австралійського університету. Цього було достатньо для того, щоб працювати вчителем міжнародно, але вони переживають про те, що чи буде цього достатньо в Канаді, чи можна якось податися на роботу перед тим, як заповнювати всі ці форми, отримати консультацію, щоб потім після проробленої всієї роботи і витрачених грошей не отримати просто ні. Okay, go ahead. Do you need me to remind the question? So it's a great question, and I totally appreciate what you're saying. It's a lot of work to just find out no. So that's what my job is. So I've put my email in the chat, and you can email me, and you can send me the documents that you have, and then we'll look at them, and then we'll talk you through it. Окей. Вона каже, що, звичайно, зрозуміло, що це, по-перше, складна ситуація, по-друге, всі ресурси можна не витрачати, і вона залюбки проконсультує, дасть свій імейл для того, щоб розуміти, чи варто взагалі розпочинати цей шлях. Окей?
Vova, do we have a next question? Yeah. So the question is, if you can tell more about the supply teacher option, may this be the entrance point for those who are not fully qualified but have a degree? And let me translate it first, please. Розкажіть, будь ласка, більше про роботу вчителями на замінах. Чи може це бути таким входом в професію для людей, які ще не мають повної педагогічної освіти? I'm done. Go ahead. More about supply teacher. Yeah. So I put another email in the chat. You can reach out to that email as well, and we can give you information. The best way to become a supply teacher is to contact the district and fill out the paperwork. I'm sorry, there's paperwork everywhere. That fill out the paperwork on the website. But if you email either myself or that email address I've given you, then we can direct you to where you need to go. Вона залишила ще один імейл на такий рахунок. Вона каже, що найкращий спосіб дізнатися, чи можете ви стати взагалі вчителем на замінах, це зареєструватися через округ, як вона розказувала на самому початку. Але якщо є питання, то можна також написати на цей імейл, і вони зможуть розказати більш детально. Being a supply teacher is a great way to learn how the culture of our education works. It's a great way to, for those of you who need some extra help in English to get a better handle on the language, it's a great way for you to start those skills. And we are always in need of supply teachers, always. Бути вчителем на замінах – це дуже класний вхід в професію. В плані ви можете вивчити місцеву культуру, як саме працюють вчителя з дітьми, тобто етичні питання і так далі. Підвчити трохи мову, якщо у вас є сумніви щодо вашої англійської або французької. І останнє, що вона сказала? I don't remember the last thing you said. I'm sorry. Good to work on their English, help them get to know our system. Yeah, all of that I did say. Yeah. I'm sure you got all the important points. Yeah. Something that's really important that I want to share with everyone on this call is that New Brunswick is an inclusive education system. So that means our kids who may have cognitive issues or physical issues, those kiddos are in the same class with our other kids. So we don't separate our children. Дуже важливо зазначити, що в Нью Брансвіку повна інклюзія, тобто діти з будь-якими вадами вчаться в таких самих класах, як решта дітей. І про це треба знати заздалегідь, бо, можливо, українські вчителі не готові до такої інклюзії. The next question is, do local schools have positions for inclusive teachers, like SEN teachers? Чи є, sorry, I have to translate, I forgot. Чи є тут позиції для вчителів саме для дітей з особливими вадами? So are there any special needs? So we don't call them special needs teachers, we call them resource teachers. Вони не називаються тут вчителями для дітей з особливими потребами, вони називаються вчителями resource teachers. Вони так називаються. And if we don't use the language of special needs in our system, we would use the language of inclusive in our system. І взагалі тут не використовується така термінологія, вони більше з позитивної точки зору говорять це про інклюзію, тобто все в ключі інклюзії. We also have educators in our system called education assistants who work directly with students who need additional supports. Також тут є вчителі, які працюють, які називаються асистенти, освітні асистенти, які працюють безпосередньо з дітьми в класі, з конкретними дітьми в класі працюють цілий день. So these would be educators who don't teach, but they support the students who need additional emotional, physical, or academic support.
Вони не викладають, а працюють саме безпосередньо з дітьми для того, щоб надати їм емоційний, освітній і будь-яку допомогу, яка дитині потребується під час навчання для такої дитини. These educational assistants do not require any education degree or post-secondary requirement. Такі асистенти не потребують ніяких взагалі сертифікатів. And they are paid, I believe their new contract is $35 an hour, I believe, but they don't work a full day. Вони не працюють повний робочий день, тобто є там обмеження по кількості годин, але зарплата десь $35 на годину зараз. And we are always looking for supply educational assistants. І вони в попиті, їх постійно шукають, вони постійно потрібні. Чи потрібні ці resource teachers, чи є, чи зараз є в них потреба? І Ембер відповіла, що так. В деяких округах шкільних потребують такі вчителі магістерський ступінь саме з роботи з дітьми з особливими потребами. Але це залежить від округу і, я думаю, за потреби. Тобто, якщо дуже сильно вчитель потрібен, то, можливо, і вони закриють на це очі. Що потрібно зробити, щоб працювати асистентом вчителя, куди висилати резюме? So what needs to be, the question is what needs to be done to be able to work as a teaching assistant? Where do they send their resumes? Right, so you can submit your resume or submit your request to the district recruitment email that I put in the chat there, and let me know what area of the province that you live in, and then I can connect you with the district. За тим другим емейлом, який вона поставила в чаті, і ми їх скопіюємо і розішлемо теж всім на імейли разом з презентацією. Можна відправити своє резюме, обов'язково вкажіть, де саме ви знаходитеся, де ви будете шукати роботу, і вона буде намагатися допомогти. Який рівень англійської потрібен для того, щоб працювати асистентом? So what's the level of English required to be able to work as a teaching assistant? Well, our system is English, and we function in English all day long. So you would definitely need to be comfortable. And in addition, the students that you would be working with, they have higher needs. And so I think it's quite important that you have a strong handle on the English language. Оскільки цілий день англійською потрібне спілкування, і тим більше, якщо ви будете працювати з дитиною з особливими потребами, то вимоги можуть бути, тобто, ще сильнішими до англійської, тобто треба дуже комфортно себе почуватися і вільно розмовляти для того, щоб мати можливість працювати. I have a question. Do you require language testing, what is it called, certificates like an IELTS or a Canadian benchmark certificates, or like for French, would you need a special certification to prove the level? For French, we do. They will do testing. If you don't have a certificate that says you're testing, we will do testing. In English, because this is our first venture into hiring newcomers into our system that don't have English as their first language, I'm not sure how it's going to be processed, but it will be discussed in the interview, because they'll interview people and they'll be able to get a good sense of their ability. So for French, yes. For English, being decided, right? Still being decided, yeah. Для французької, якщо ви плануєте викладати французьку, то потрібна сертифікація, тобто вам потрібно показати свій рівень з французьких тестів, а для англійської, оскільки вони зараз працюють над тим, щоб найняти дуже багато іноземців, вони будуть визначати якби ваш рівень на інтерв'ю, тому наразі не вимагають результатів IELTS та інших тестів. На інтерв'ю буде все зрозуміло їм насправді.
how long does it usually take from, like, not maybe not usually because it's a special circumstance anyway, how long do you see the process of hiring someone would take, should everything be ideal, for like a teaching assistant, for instance? They send you a resume, you see that they are a good fit. How long would it might take to get a job? Yeah, and that's a great question. So each district does their own hiring. And so I couldn't tell you exactly how many days. It should take about 2 weeks by the time you put all your documentation in, and then you have your interview, and then you get on the supply list. Sometimes they pause their hiring for a little while so they can get caught up. Other times they're in a hiring blitz, we would call it. So it varies, but it's not a quick process. Я спитала, скільки часу може зайняти від інтерв'ю або від відправки вашого резюме до того, як вас наймуть, і чіткої відповіді, на жаль, немає. Може зайняти якийсь певний час, в залежності від того, який це шкільний округ, в залежності від того, наскільки терміново їм потрібні робітники і так далі. Але, тобто, я думаю, сам процес десь 2 тижні, а далі вже в залежності від всіх цих факторів. Може бути довше, може бути пару тижнів. What else would I ask? Maybe what if you know of any areas where a particular kind of teachers are in demand right now, or, you know, to give people some leads of where they should apply? There are a shortage of supply teachers in the Moncton School District area. There's a shortage of supply teachers in the St. John district area. These are big districts, but I'm giving just the main cities. And there's a shortage of teachers in the north, always in the north. So that's Miramichi, Bathurst, Campbellton, and north. So the west, which is the Fredericton area right now, they're still always looking for teachers, but it's not as much of a demand as the other districts. Я спитала, де зараз найбільше потребуються вчителі. Вона розказала про те, що вчителі саме на заміну дуже сильно потребуються зараз в цих регіонах. Тобто це буде не означати, що це Монктон, а весь Монктонський регіон. І маленькі містечка навкруги Монктона також. Тобто Монктон, Сент-Джон і весь всі північні міста, там Міраміші, Кемблтон і вище, там дуже потрібні вчителі на заміни, це називається вчителі, supply teachers. І більш-менш окей ситуація у Фредеріктоні, але все одно вони завжди шукають ще вчителів. Окей, more questions. Я так розумію, що більшість вчителів наймаються на канікулах, тобто всередині навчального року на це важко розраховувати. The question is, the person says, as far as I understand, the teachers are being hired during vacation. Can they rely, or like, can they expect to be hired in the middle of the school year, or, you know, at any other time than vacation? Yeah, teachers are hired all the time because people go out because they're sick or because they're having a baby or they retire early. It's not just the beginning of the year. Ні, насправді наймають весь рік. Тобто чоловічий фактор, люди хворіють, люди народжують дітей, люди йдуть на пенсію, тобто неважливо, немає прив'язки до початку року або канікул. The next question. Розкажіть, будь ласка, детальніше про групу продовженого дня і чи потрібні вчителі. Can you please tell more in detail about after schools and if the teachers are needed for after schools? I think, and I am not an expert, my son never been to an after school facility, but it's not a part of the school, is it? No, that would be early childhood education centers, and that wouldn't be my area that I would have that information. But if you send all over New Brunswick, there are no schools that have after school program in the school, right? There are what we would call daycares that are in the schools, but they're not, they would be like after school care because mom and dad are still working.
Мгм. but they don't follow under my work. They fall under someone else's, and if they email that district recruitment inbox, I can forward them. Sure, that would be early childhood. That's a different, Yeah, a whole different another area. thing, right? Because Yeah. that's one big difference between Ukrainian schools, I guess, and here in Ukraine, it's still a school, so the same teachers are doing after school. It is. Чи шукають вони вчителів на продльонки? Тут взагалі немає такого, як продльонки просто, тому що це називається daycares, і їм займаються не школи, їм займаються, це називається Early Childhood Education Department, тобто департаменти, які займаються садочками. Діти після школи, які мають іти, щоб батьки могли працювати, іти в продльонку, вони не залишаються в школі зазвичай. Є, можливо, кілька буквально школ, в яких продльонки є саме на території школи, але взагалі це інші установи абсолютно. Тому це інший департамент, вона про нього не знає, про це можна дізнаватися в тому департаменті, що я сказала, департамент начальної освіти, і вона, здається, сказала, що дасть імейл туди також. Але просто, щоб ви знали, що тут ця система працює по-іншому, в самих школах продльонки взагалі немає. В Нью Брансвіку. Не скажу, що скрізь по Канаді, бо це воно відрізняється, але саме в Нью Брансвіку це не частина шкільної освіти. Це дітей відправляють в школу там в 1:30, в 2:35 або там ще трохи пізніше, і в школі немає ніякої різниці, куди вони йдуть, аби це було безпечно. Тобто ви самі піклуєтеся про продльонки як батьки. Відповідно, якщо ви шукаєте роботу в продльонці, то це не до школи звертатися, треба це до інших установ. Thank you so Yeah. much, Amber. We're going to pass your presentation and the emails that you've provided. So I guess expect people emailing you. And hopefully something works out and benefits both you and them and the school system and everything, you know, all the people. And we really want to hire as many of the Ukrainian citizens who have come over. It's a slow, laborious process, but we do want to support you. So please don't be frustrated. We're working on it. Okay, thank you. Дуже зацікавлені в тому, щоб вас наймати, тому не журіться, це може бути довго і складно, але вони зацікавлені і вони роблять все, що можуть для того, щоб вони зацікавлені, коротше, в тому, щоб ви тут працювали.